Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qiyamet derslerini devam etemiz. Biz sizin bilen surga ürülü temasını açtık, şolay bit. Hem sur ol birgiga şagan narsa dedik. Hem qiyamet saati jetkech maxsus farishta anın vazifası şuşa surga ürü. Anın ismi nişe gäli? İsrafil farishta ul surga irişek dedik. Hem iň birinçi mertebe surga irilgeç, jerde bulgan, kökte bulgan bütün nerseler de, kimseler de, bütünüsü de hoştan yazaşak. Yani bütün caniyesi yığılaşak, hoştan yazaşak. Hoştan yazaşak dip ettim indi, çünkü qaydadır aňyn ýogalta dip etdiler, qaýadır galimler etdiler, ule digende aňlata boldy. Şoňa görä men indi hoştan ýazugyna dip etdim indi. Ýagny ýygylaşak, bütünüsi ýygylaşak. Lakin Allah narsa dedi? İlla men şa'allah. Lakin illa meger Allah tilegen zatlardan başka dedi. Bütünüsi ýygylaşak, jerde de, kökte de, maňa kire kişiler de, maňa kire hayvanlar da, maňa kire kışlar da, bijekler de, koloradski juklar da kalmaýaşak. Bütünüsi biteşek illa men şa'allah. Meger illa meger Allah Teala narsa di min tilegen zatlar gana kalar di. Şolay tirip farishta ire bütünüsi hoştan yaza, köpmidir wagt öte. Hem bugün anın turunda söyleşebiz. Şundan soň emir kile ikinci mertebe surga irige. Hem şoňa görä Allah Teala narsa di fanufiha fihi ukhra, hem soňundan da ikinci mertebe surga irilirdi. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Hemmine alar basıp qarap tıralar deyip. Gözler açılgan basıp tıralar. Yani bütün kişiler alar kabirlerinden tirilip yanadan çıkaşaklar. Hem kaya jıyılaşaklar? Aleykümselam. Mahşer meydanına jıyılaşaklar. Mahşer meydanı deyip atılavul. Yani kişiler jıyıla tırgan şuşu meydan mahşer meydanına jıyılaşaklar. Surga öre dedik indi İsrafilni. Niçe tapqır öre dedik? İki tapqır. Lakin qaybir galimler aytalar, iki tugul iş mertebe örilirdi. Hatta hadiste kitireler bu hakta. Lakin alar indi şuşu hoştan yazu, ulu digenni alar ayıralar. Kimlerdir ayta? İkisi de bir anındı. Hoştan yazdı, öldü dey. Anlarısın tirildi dey. Kimlerdir ayta? Yok, birinci irgeç hoştan yazalardı. Anlarısın ikinci irgeç ölelerdi. Üçüncüsü irgeç yanadan tirilip çıgalardı. Şoňa görä barybir nersegine diýsek de söz bara iki tapqır indi. Lakin andy qaraş da bar. Galimleriniň delilleri özleriniň bu meselede bar. Aýdagyz bugün sileşebiz illa men şa'allah digen ayet turunda. Mında bitinde biz sizin bilen ayttık, ayet getirdik, şolay bit. Zumara suresi, bu 39. ayet, 39. sure, 68. ayet. Allah Teala nersede? وَنُفِخَ فِي السُّورِ Hem minedi surga irilirdi. فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ Hem kökte bulgan, jirde bulgan bütün zatlar hoştan yazaşaktı. Bütünüsü yokka çıgaşaktı. İlla men şa'allah dey. İlla meger Allah tilegen bendelergine. Yani kimler surga birinci mertebe irilgeç hoştan yazmıyorlar. Mına şul tema bugün bizning. Kimler alar? Isключение bular indi. Rusça aytkanda. Mana munda galimler şulay yok delillerge nigizlenip türlü qaraşlarga bölündüler. Çünkü bar ayetler, bar hadisler, bar şuşu hadislerini sahabelerinin anlawy, tabiginlerinin anlawy, galimlerinin anlawy. Iň birinçi qaraş diýip aýtdyk. Iň birinçi qaraş. Bu qaraşny İbn Hazm degen galim aýtdy. Ol narsa diýdi? Munda ferişteler kirmi diýdi. Ýagny ferişteler hoştan yazmaýaşak diýdi. Niçin? Çünki ferişte ol uzy material teni ýokdy. Biz bilgen yok bitinde paralelde anı tutup qarap bulmuş.
Шуңа күрә алар үзләре ди жан рәвешендә ди, рух рәвешендә, шуңа күрә җанның җаны булмый ди. Җанның җаны булмагач, димәк, беренче мәртәбә сурга өрелү аларга берничек тә тәэсир итми диде. Бу Ибн Хазмның карашы. Ләкин китапның авторы шундук бу карашка каршы чыга инде. Ни өчен? Чөнки алар ди мәхлуклар ди. Мәхлук булгач, аның инде әҗәле бар ди. Бу бит инде фәрештәләрне мәңге дип әйтеп булмый. Фәрештә мәңге була алмый. Һәм ул инде хәдисләр китерә нәрсә дип, хәтта вахый ингәндә ди, Аллаһы Тәгаләдән җир өстенә вахый ингәндә ди, Аллаһ Тәгалә нәрсә, пәйгамбәребез әйткән, фәрештәләр шул кадәр куркып торалар ди, хәтта аларны яшен суккан кебек була ди. Яшен суккан кебек була ди. Шуңа күрә фәрештәләр аят ингәндә дә шулай хуштан язырга мөмкиннәр икән ди. Димәк, алар инде сурга өрелгәндә дә нәрсә, аларның хуштан язуы гадәти нәрсә дип, инде шундук аңа каршы фикерне әйтеп куя. Шуңа күрә без бу карашларны язабыз. Булар галимнәрнең эзләнүләре. Әмма берсе дә аларның нәрсә? Коръән аяты белән төгәл безгә иман китерә торган нигез була алмый, чөнки ул карашлар, ул фикерләр. Әмма аларның нигезе бар. Икенче караш, моны инде Ибн Әл-Кайим үзенең Рух дигән китабында китерә. Аның Рух дигән китабы бар, аны безнең муфтият чыгарды ул китапны, ул русча бар, укып карый аласыз. Рух, җан дигән китап. Ул анда китерә, беренче мәртәбә сурга өрелгәннән соң ди, аның тәэсире булмас ди Җәбраилгә, Микаилгә, Исрафилгә ди, һәм үлем фәрештәсенә ди. Ягъни бу кемнәр? Иң зур фәрештәләр, иң хөрмәтле фәрештәләр Җәбраил, Микаил, Исрафил үзе сурга өрә дип килә бит инде. Шулай бит, үлем фәрештәсе һәм кайбер галимнәр әйттеләр, гарыш күтәреп торучы фәрештәләр диде. Ничә фәрештә күтәрә әле гарышны? 8. 8 фәрештә бар, аларның вазифасы гарышны күтәреп тору. Менә шушы фәрештәләр алар хуштан язмаслар дигән карашны әйтәләр алар. Шулай ук, өченче караш, бу карашны Имам Ахмад әйтә. Имам Ахмад, ул инде Ханбали мәзһәбенең нигезендә торган зур галимебез, шулай бит. Ул әйтә, монда сүз бара ди җәннәт әһелләре ди. Ягъни җәннәттәге, мәсәлән, хур кызлары, алар бит инде бу дөньяда яшәмиләр. Алар гел җәннәттә яшиләр. Алар мәңгелек, шулай бит инде. Җәннәттәге вилданнар. Кем ул вилдан? Балалар. Җәннәт балалары, алар җәннәт өчен ясалган, һәм алар җәннәттә кешегә хезмәт итәчәкләр. Алар җәннәт балалары. Райские отроки дип килә инде ул. Һәм менә бу вилдану мухалладун. Аллаһ Тәгалә әйтә, мәңге булган вилданнар ди. Алар менә кешегә шәраб алып киләчәкләр, ризык алып киләчәкләр, ягъни хезмәт итүчеләр инде. Кичкенә сабый балалар алар, бик матур балалар булачаклар, җәннәт балалар. Чөнки бу дөньядан бит инде кемдер керә икән, хәтта балада, ул бала булмый анда. Шулай бит. Ул ир була, хатын кыз була, ләкин яшь була, әмма бала булмый. Шуңа күрә җәннәтнең балалары менә шушы вилданнар инде. Алар хуштан язмаслар дип әйтә. Шулай ук моңа кертүчеләр бар, нәрсәне? Җәһәннәм сакчыларын. Җәһәннәмдә бар фәрештәләр. Шулай бит. Ничә фәрештә бар җәһәннәмнең сакчысы? Ничә? 19. Дөрес әйтәсез, ия. 19 сакчы бар, җәһәннәм сакчысы. Шулай ук кертәләр хәтта җәһәннәмдәге хайваннарны да. Бар бит инде, анда җыланнар бар, кешеләрне нитә торган, шаяннар бар, скорпионнар. Хәтта аларга дагын кагыла бу дип әйтәләр инде. Моны бу карашны үзенең китабында Ибн Кайим әйтеп китә, кайбер галимнәрнең таянып. Һәм алар ничек аңлаталар? Җәннәттә дә, җәһәннәмдә дә үлем юк дип әйтәләр. Үлем юк. Чөнки кем үтеп чыкты ул якка, мәңгелек йортка керде, анда үлем бетә дип әйтәләр. Ни өчен? Чөнки хәтта кыямәт көнендә шундый хәл булачак. Кыямәт көнендә иншалла без аңа барып җитәрбез, Алла бирсә. Аллаһның әмере белән үлем материализовать итәчәк. Үлемне бит инде булай тотып булмый.
Аллаһ Тәгалә әмер бирәчәк, үлем сарык хәленә киләчәк. Һәм фәрештәләр сарыкнап чыгачаклар. Һәм бөтен кеше әйтәчәк, беләчәк, бу үлем чыкты. Шунда Аллаһ әмер бирәчәк бу сарыкны суярга. Һәм үлемнең үзен нишәтәләр? Үлемнең үзен үтерәчәкләр. Һәм шунда фәрештәләр әйтәчәк, әй җәннәт әһелләре, хулут. Сез җәннәттә мәңге калачаксыз. Әй җәһәннәм әһелләре, хулут. Сез җәһәннәмдә мәңге калачаксыз дигән. Кемдер инде, әлбәттә, иман иясе булса чыгачак, аның турында өйрәнербез иншалла. Әмма ләкин үлем бетәчәк. Һәм җәһәннәмдә янган кешеләр, алар яначак, ут бөтен җиренә үтеп керәчәк, әмма үлмәячәк. Бу дөньяда кеше пожарда үлгән кешенең күбесе хәтта пожарда үлми, төтененә үлә. Шулаймы? Әйе, моны инде бу минем сүз түгел, менә МЧСта эшләгән кешеләр, специалистлар әйтүенчә. Ягъни ул инде жанып киткәнче исереп үлә. Әйе. Анда төтене дә була, агуы да була, кислотасы да була, уты да була, әмма үлми. Ла ямуту фиха ва ла яхья. Ул анда ди үлмәстә, исән дә булмаста. Аны исән дип әйтеп булмый. Ул шунда газап чигәчәген. Шуңа күрә әйттеләр галимнәр, җәннәттә булганнар һәм җәһәннәмдә булганнар алар мәңгелек ди. Шуңа күрә алар берсе дә хуштан язмас, бүтән үлмәс дип. Алар әйттеләр, менә бу илля мәншә Аллаһка, Аллаһ теләгән затлардан башкага шулар керә диде. Бу 3нче караш булды. 4нче караш әйтте галимнәр, монда керергә мөмкин 1000-га кадәр үлгән кешеләр. Алар бит инде уже үлгән. Алар бит инде хәзер кайда? Кабердә. Һәм алар үлгәч, алар бит инде тагын үлми. Кеше 2 тапкыр үлми. Кеше бер генә үлә. Шушы бер генә үлә дигәнгә дәлилгә нигезләнеп, алар әйттеләр, монда сүз бара бер үлгән кешеләр турында. Чөнки Аллаһ Тәгалә Духан сүрәсендә, Духан сүрәсенең 56-нчы аятында әйтә, аларды анда бер үлемнән соң башка үлемне татымаслар ди. Бер үлгәннән соң башка үлем булмас ди. Шуңа күрә үлем фәрештәсе кемгәдер килгән инде. Ул инде үлем ачысын татыган, ул 2нче тапкыр үлми инде. Шуңа күрә хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булгач, беләбез, сахабалар күбесе ышанмады. Чөнки аларның ышанасы килмәде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, минем үлемем сахабаларыма никадәр авыр икәнне беләсегез килсә ди, күз алдыгызга китерегез, сезнең берегез ди, бер мизгелдә бөтен туган үлеп бетә ди. Бөтенесен югалта ди. Шуннан да авыр ди, булачак минем сахабаларыма минем үлемем. Шуңа күрә аларның иштәселәре килмәде, күрәселәре килмәде. Юк, Пәйгамбәрбез исән дип уйладылар. Әбу Бәкр радиллаһу анһу кирип, Пәйгамбәрбезнең иң якын сахабасы, Пәйгамбәрбезне кирип үпте һәм күрде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үлем җәзасын, үлем исереклеген кичергән, үлем фәрештәсе аңа килгән һәм нәрсә диде? Аллаһ сиңа үлемне 2 тапкыр бирмәс диде татырга диде. Ягъни Аллаһ рәхимле ди. Син инде үлдең ди. Үзеңнекен татыдың син дигән. Һәм чыгып кешеләрне тынычландырды. Шулай бит. Шуңа күрә үлем халаты җиңел халат түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям маңгаеннан тир акты, кырында Гайшасы сөртте. Субханалла ва лил маути сакарат диде. Субханалла, үлемнең бар икән ачысы диде. Үлемнең исереклеге бар икән диде. Шуңа күрә алар бер үлгән диделәр, яңадан инде алар үлмәс дип аңлатты галимнәр. Менә шундый 4 караш килә. Һәм менә монда сүз бара инде, менә бу саиқа дигән сүз хуштан язу нәрсәне аңлата? Менә шуңа ката. Шуңа кайта сүз. Чөнки әгәр дә бу аң югалту гына булса, аң югалту турында, ягъни үлем турында бармаса, монда бер хәл. Әгәр инде бу саиқа дигән сүз чын үлем булса, монсы икенче. Менә шуңа күрә бу сүзне кемнәр ничек аңлый? Чөнки беләбез, Муса алейхиссалам Аллаһ белән сөйләшкәндә нәрсә диде?
Күрін әлі меңа дейді. Есігізде ме олай бір? Мұса алейхиссалам тау қырына келіп, Аллах Тағала біле сөйлешкенде, көрін әлі меңа дейді. Аллах Тағала нәрсе дейді? Сен мені көре алмайсың дейді, ләкин қара шушы тауға дейді. Һәм тауға Аллахының дидарының нуры тиіп, нешледі? Тау қалтыранып, тузанға айленді. Зур тау қалтыранып, қиылып түшті. Шушы нені көріп, мәхшәрні көріп, ол төзмәді, аңсыз еғылды. Шулай бет? Аңсыз еғылды, ләкин өлмәді. Шуның кібік, мында айталар, бұл аңны жоғалтымы, әлі өлімеді, шуның білән бәйлі, мына бұл қаршылықлар деп әйттілер. Біз енді сіздің білән ол бүтін бәхәсләргә бүтінісіне кірмейбіз, һәм иншалла алға таба барабыз. Әйдәгіз башлыйбыз теманы біздің өлгәннән соң тірілу. Өлгәннән соң тірілу. Нәрсә ул өлгәннән соң тірілу? Урыслар енді аны воскрешение деп әйтәләр, шулай бит инде? Воскрешение деп әйтәләр, воскрешение из мертвых деп әйтәләр инде, шулай бит? Нәрсә, біз сіздің белән әйттік, нәрсә ул үлем? Нәрсә дейдік әлі біз үлемні? Жанның тәннән шығуы. Жан кірді, әни қарынында. Ол полноценный, тулы хукуклы кішіге айленді. Шулай бит инде, ол кіші, ол ашый, ризықлана. Үлім фәрештәсі келді, мұнда уже башқа фәрештә, һәр іште өз фәрештәләре, шулай бит өз хезмәтчеләре. Үлім фәрештәсі келіп, жанны тәннән суырып ала. Менә шушы жанның тәннән айырылуы ул атала үлем дип. Кешенең бүтін тәне сау-сәламәт булса да, жан чыккан икән, битте, яраксыз бүтін әйберсе. Шулай бит? Чөнки жан нишләде? Китте. Нәрсә ул үлгәннән соң тірелү? Жанның яңадан тәнгә кайтуы. Жанның яңадан тәнгә кайтуы һәм тірелеп чыгуы. Аллах Тәғәлә билгеләгән вакыт белән ул Исрафилга әмер бирәчәк сурга өрергә. Һәм бу инде ничәнче мәртәбә була? Икенче мәртәбәдә. Шулай бит? Димәк, беренче мәртәбә өргәннән соң бер нәрсә калмады, бер кем. Ни өчен нәрсә дип әйтәм? Чөнки татар телендә кем дип кешегә әйтелә. Шулай бит инде? Хайваннар, бижәкләр, алар нәрсә? Шуңа күрә bir нәрсә калмый дигән сүз, хайваннар да, бижәкләр дә бөтенесе бетте. Күпмедер вакыт үтә, аны турында сөйләшербез, күпме вакыт. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әмер бирә Исрафилга тагын яна сурга өрергә. Һәм Исрафил сурга икенче мәртәбә өргәннән соң бүтән җаннар кире тәннәренә кайта. Бүтән җаннар кире тәннәренә кайта һәм кешеләр каберләрдән тирилеп чыга башлыйлар. Каберләрдән тирилеп чыга башлар. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә диде? Фануфиха фиһи ухра. Шуннан соң сурга икенче мәртәбә өрелерде. Фаидахум қиямун янзурун. Һәм менә алар басып карап торалар ди. Баскач, димәк, алар тирилгәннәр, кабердә яталар бит инде. Тирилгәннәр, күзләр ачылган, уянганнар, менә алар басып карап торалар ди. Шул ук Зумара сүрәсенең 68-нче аяты. Һәм менә бу чыннан да гаҗәеп, чыннан да бу күз алдына китереп битерә алмаслык бер шундый манзара булачак инде. Бүтән каберләрдән кешеләр торачаклар, чөнки монда бит инде кемдер күз алдына китерә хәзер дөньядагы каберләрне. Монда бит әле сурга өрелгәч бүтән кешеләр йыгылачак, алар бит каберләрдә калмый инде, шунда калачак. Шулай бит инде. Әле без белмибез, менә бәлки монда дагы 1000 ел элек нәрсәдер булгандыр. Шулай бит инде. Ул Казан ханлыклары алынганда кайларда нәрсәдә калган, кемнәр ничек калгандыр, урыннары инде җмакта булсын, Раббим хаталарын кечерсен. Шуңа күрә бүтән җирдән кешеләр чыгачак. Бүтән җирдән кешеләр торачак. Әмма ләкин ул бу җир булмаячак. Ул башка җир булачак. Булды. Менә без каядыр йоклап киттек. Икенче җирдән нишләдек? Уянып чыктык. Инде бу Казанмы соң әле бу? Юк. Ул айрым дәрес. Кыямәт
мәйданы, мәхшәр мәйданы ул айырым дәрес. Ул башка дөнья булачак, башка җир булачак. Һәм менә шунда бөтенесе чыгачак. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва нуфиха фис-сур". Менә ди сурга эрелер ди. "Фа-иза хум минал аҗдафи иля раббихим янсилун" ди. Һәм менә алар ди каберләреннән торып Раббыларына юнәлерләр ди. Бөтенесе кая бара? Аллаһ каршына баса. Бөтенесе белә кая, сорашасы юк. Бөтенесенең инде Аллаһ сеңдергән, шулай бит. Шуннан соң алар әйтерләр ди: "Қалу я вайлана". Кешеләр әйтерләр ди: "Эй хәсрәт безгә ди. Мен бә'әсәнә мин марқадина". Кайсы сүрә бу? Ясин сүрәсе. Мен бә'әсәнә мин марқадина. Кем безне терелтте ди? Кем безне чыгарды ди? Яткан каберләребездән ди. Кем чыгарды безне ди? Кем чыгарды? Хәза ма ва'ада ар-рахману ва садаqa al-mursalun. Һәм аларга әйтерләр ди: "Бу ди Аллаһ сезгә вәгъдә иткән көн, кыямәт көне ди". Чөнки бик күп кеше шаммыш үлде бит инде. Анда кем кайтты әле безнең үзебезнең дә татарлар, мөселманнар. Шулай бит? Ишкындырып җибәрәләр кай вакыт. Кемдер әдәпле әйтми инде. Кемдер әйтә. Кем барып кайткан әле, кем күргән әле. Шуңа күрә кем безне терелтте? Кем безне чыгарды? Хәза ма ва'ада ар-рахман ди. Рахман, ар-рахман, Аллаһ сезгә вәгъдә иткән көн шушы ди. Ва садаqa al-mursalun. Һәм пәйгамбәрләр әйткән сүз дөрес ди. Сезгә бит кисәттеләр ди, шулай бит. Ин канат илля сайхатан вахида. Менә бу ди бер генә тавыш булыр ди. Бер генә тавыш ди. Ягъни 2дә түгел, 3дә түгел. Кай вакыт өйдә будильник безне уята алмый, шулаймы? Бер генә тавыш ди. Илля сайха вахида фа иза хум җами'ун ладайна мухдарун ди. Һәм менә шушы бер тавыштан соң бөтенесе дә ди каршыбызга килеп басырлар ди. Бөтенесе каршыбызга килеп басырлар ди. Хадисләрдә килә, беренче мәртәбә хуштан язып бөтенесе үлеп беткәннән соң, икенче мәртәбә сурга өрелергә вакыт җиттер алдыннан яңгыр яуыр ди. Яңгыр ява. Яңгыр яуганнан соң ничек итеп табигатьтә үләннәр, гөмбәләр ничек итеп тишелеп чыга, терелеп шуның кебек кешеләр шушы яңгырдан соң нәрсә? Каберләреннән терелеп чыгырлар ди. Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас, Аллаһ аннан һәм әтисеннән разый булсын, тапшыра, сөйкле пәйгамбәребез шундый сүз әйтте ди. Бу Сахих Муслим, Имам Муслимның хадисләр җыентыгында килә. Соңыннан ди сурга өрелер ди. Һәм шушы тавышны ишеткән һәрбер кеше ди, ул шушы тавышка борылыр ди. Борылыр ди, башын борыр ди, менә шулай иттереп ди. Бу сүз бара беренчесе инде турында, шулай бит. Иң беренче ишеткән кеше ди, без аның турында әйттек инде, шулай бит. Ул дияләренә улакны ясап йөрүче булыр ди. Ягъни улак ватык улагын сылап йөрүче булыр ди. Шулай бит инде. Ул хуштан яздыр ди, һәм бөтен кешеләр хуштан яздыр ди. Монда сүз бара беренчесе турында, шулай бит. Соңыннан Аллаһ яңгыр җибәрер ди. Яңгыр җибәрер ди. Һәм шушы яңгыр ди иртәнге шык кебек булыр ди. Ягъни шык дымлана бит инде, шулай бит. Һәм шуннан соң ди шушы шыктан, яңгырдан җир астында ширеп яткан, сөякләре ширеп яткан кешеләр терелеп чыгырлар ди. Һәм нәрсә ди? Соң икенче тапкыр сурга өрелер ди, һәм кешеләр торып ди каранып чыгырлар ди. Бу Имам Муслим риваятында килә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә хәтта безгә мисал итеп китерә бу дөньяны. Ничек итеп, менә кемнәрдер элек-электән бит инде кешеләр кыямәткә шаналмаганнар. Без сезнең белән әйттек, пәйгамбәребез вакытында гарәпләр Аллаһка шандылар, ләкин кыямәткә иман китерә алмадылар. Ни өчен? Алар аңлый алмадылар. Ничек инде кеше үлеп, җирдә чиреп беткәннән соң яңадан Аллаһ Тәгаләне җыя, тәне яңадан кайта, организмда кан йөри, бөтен тиресе, капиллярлар бөтенесе кайта, шулай бит инде. Хәтта беләбез, авырлы хатын авырлы килеш үлсә, авырлы булып тора. Кешене яралап, сугып үтергән булсалар, бөтен яралары кайта.
Аның бит инде кабердә чиреп беткән бит инде, аның яралары калмаган, хәтта яралары кала. Мәсәлән, кемне нахакка үтерделәр, мәсәлән, сугышта карагыз, күпме кешене үтерделәр, хәзер үтерәләр. Ул канга батып торачак. Һәм үзенең үтерүчесен таба 7 миллиард кеше генә булмый да. Адәмнән башлап, дөнья беткәнче, анда миллиардлап кына саналмый. Аңа табып китерәләр аны, ул шуны кулыннан тотып Аллаһ каршына барачак. Һәм әйтәчәк: "Я Раббым, ул мине үтерде, менә мин яшисем килгән иде. Мен анда ничә яши анда? 20 яши, 30 яши. Ул мине үтерде, минем хатыным калды, балаларым калды. Сора әле нигә үтерде ул мине?" дип, әле ул кешегә хисап булачак. Менә шуңа күрә нәрсә, хәтта кеше ни хәлдә үлде, шул хәлдә торачак. Аның яраларына хәтлек торачак. Хәтта Аллаһ Тәгаләнең бу кудрәтен күрсәтә. Шулай бит инде. Һәм Аллаһ та менә моңа һәр вакыт кешеләр шикләнде. Ләкин Аллаһ Тәгалә бу дөньяда нишли мисал китерә. Ул нинди мисал? Гади мисал. Корылык килде, бөтен җир корыды. Үсемлекләр китте. Хәтта бездә шул булмаса да булды. Ничә? 10нчы елнымы? Шырт йөрдек. Балоннарда. Шулаймы? Үлде бөтен әйбер. Яңгыр ява, бөтен нәрсә терелә. Хәтта шулләрдә корылык килә җәйгә, бөтен үләннәр, бер нәрсә калмый, бөтен әйбер кибеп бетә. Әйтерсеңләр бөтенесе мәйет була. Шулаймы? Бер тапкыр Аллаһ Тәгалә күкләрдән шифалы кыйып яңгырын яудыра. Җир астында кашып яткан үсемлекнең орлыклары, аның битен кәүсәләре кипкән. Шулай бит инде, үләннәр кипкән, бер нәрсәсе калмый, алар мәйет. Әмма ләкин аларның нәрсәләре бар? Тамырлары бар. Аларның орлыклары бар. Шулар терелеп, ничәдер көндә бөтен шул әйләнә оазиска. Менә аны инде күрәбез телевизорда, хайваннар, мире животныхта нидә күрсәтәләр. Шулай бит. Хәтта бездә дә, мәсәлән, кыш көне бөтен нәрсә ышый, бөтен нәрсә бетә кебек. Ләкин Аллаһ Тәгалә нишләтә? Үлгән кебек күренгән агач нишли? Яфрак яра, бөресе чыга, чәчәк ата. Менә Аллаһ Тәгалә безгә шуның аналогын китерә. Ул кичкенә генә бер мисал. Һәм Коръәндә аятлар бар. Мәсәлән, Әл-Әгъраф сүрәсе 57-нче аят. Аллаһ Тәгалә ди, кем ул Аллаһ? Аллаһ ул шул, кем үзенең сөенечле рәхмәт җилләрен җибәрә. Рәхмәт җилләрен җибәрә. Чөнки кемдер җилне сүгә, җил булмаса болытлар йөрми. Шулай бит инде, һава торышы үзгәрми. Рәхмәт җилләрен җибәрә. Һәм шушы рәхмәт җилләре авыр болытларны алып килә. Чөнки болыт ул һавада эленеп торса да, анда меңләгән тонна нәрсә? Су килә. Шулай бит? Ул Аллаһ Тәгалә суларны китерә. Авыр болытларны дип әйтә. Болытның ничә тонна икәнен беләсегез килсә, Google-дан сорагыз, мин белмим. Шулай торып Аллаһ ди, без ул болытларны мәйит җирләргә алып киләбез ди. Мәйит җир үлгән, кырган җирләргә алып киләбез ди. Шул болытлардан ди су иңдерәбез ди. Яңгыр яудырабыз ди. Һәм шул яңгырлар белән төрледән төрле сезгә җимешләр үстерәбез ди. Су сиңә җиргә, җир, туфрак суны эчә, һәм нишли? Терелә. Һәм бөтен үсемлекләр чыга. Шулай бит инде. Менә шулай ук ди, без үлгәннәрне терелтербез ди. Шуңа күрә кыямәт, бу дөньяда кичкенә кыямәтләрне без күреп торабыз. Аллаһ Тәгалә нишли? Үтерә, аннан терелтә. Үтерә, аннан терелтә. Бәлки сез ди, мин әйткән шушы вагазларны исегезгә алырсыз ди. Ягъни, уйланырга тиеш. Кеше фикерләргә тиеш. Яңгыр яуды, терелде бөтен нәрсә. Бөтен нәрсә яшеллеккә чумды. Бигрәк тә ул Гарәп якларында, чөнки анда корылык, бер нәрсә юк, малга ашарга калмый. Яңгыр яуып китә, бөтен нәрсә терелә, яшеллеккә күмелә, бөтен әйбер сулый башлый җир. Үзебездә дә шулай. Гөмбә юк, җылы яңгыр, кояш, шундук каяндыр килә дә чыга. Шулай бит менә. Икенче бер аятта, монсы Фатир сүрәсе 9-нчы аят. Аллаһ Тәгалә, Аллаһ ул шул ди, кем җилләрен җибәрә. Ул җилләр болытларны күтәрә ди. Соңыннан без ул болытларны
үлгән җирләргә илтәбез ди, куабыз ди, үлгән җирләргә таба куабыз ди. Һәм җир үлгәннән соң аларны яңгыр сулары белән терелтәбез ди. Кәзаликән нушур ди. Менә кыямәттәге терелү дә шундый булачак ди. Шуңа күрә сурга өрде, бөтенесе егылды, калганнары да егылып бетте. Шулаймы? Әйе, күпмедер вакыт үтте, яңгыр яуды. Сурга өрде, бөтенесе яңгырдан соң гөмбәләр чыккан кебек каберләреннән торып чыга башлыйлар. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә бу ике аятта да, Әл-Ағраф 57-дә дә, Фатир 9-да да безгә игътибарыбызны юнәлтә шушы сүзләргә. Кыямәт тә шушылай булыр ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кыдрәт иясе. Бу дөньяда үсемлекләрне терелтеп күрсәтте, безгә инде кыямәттә кыдрәте белән безне кешеләрне терелтәчәк. Яңгырдан соң һәм менә хикмәт нәрсәдә? Тамыр кала. Шулаймы? Ни өчен үсемлек терелә? Каян чыга ул? Орлыктан чыга. Шулай бит, менә агач, хәтта агачлар орлыкларын чәчәләр, үсемлекләр орлыкларын чәчәләр. Аннары соң бөтен нәрсә үлә, кыш көне ката, яз көне терелә, яңгырдан соң бөтен әйбер терелә. Монда да шул ук мисал. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра, бу хадис Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Булар ике иң көчле җыентык без дидек без. Иң көчле риваятлы хадислар монда. Абу Хурайра әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди. Ике сур арасында 40 булыр ди. Нәрсә ул? Елмы? Аймы, көнме? Ә? Абу Хурайра да белми, әйтмәде. Пәйгамбәрбез чөнки 40 кына дип әйтте. 40 булыр ди. Соңыннан Аллаһ күкләрдән яңгыр яудырыр ди. Һәм кешеләр ди, үлән тишелеп чыккан кебек, Пәйгамбәрбез әйтте, үлән тишелеп чыккан кебек үсеп чыга башларлар ди. Җир астында ятканда кешенең бөтен тәне ишри ди. Бу хадис. Бөтен тәне ишри ди. Сөяк тә калмый, баш сөяге озаккарак түзә, ансы дагы калмый, шулай бит. Ләкин бер сөяге кала ди. Бер сөяге кала ди. Пәйгамбәрбез әйтә, бу көпшик, умыртка сөяге. Кыйрык сөяге дип тә килә татарча инде. Умыртка сөяге, кыйрык сөяге. Кешенең көпшиге. Менә шушындагы сөяк калыр ди. Терелү көнендә ди, кыямәт көнендә кешенең тишелеп чыгу шуннан булыр ди. Шуннан башланыр ди. Димәк, кешенең нәрсәсе кала? Шушы орлыгы кала. Үсемлекнең орлыгы калган кебек, менә орлык бит ул шундый әйбер, Аллаһ күрсәтә аны. Хәтта монда инде китерәм инде мисал, яра, хәзер сүкмәгез, вакыт юк, дәрестән соң сүгерсез. Хәтта сабый бала үсемлекләр нәрсәдер ашый, аннан кире чыганың гаршугында, шулаймы? Орлык бер нәрсә эшләми. Кислотада ашказан ул шундай әйбер, тимерне эретә. Тимерне эретә ул, аның кислотасы не? Орлык чыга кире. Чөнки орлык ул. Шулай бит, Аллаһ мисал китерә. Әйе. Һәм менә шуннан да кешенең орлыгы кала дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Бу Бухари Муслим җыентыгында. Һәм яңгырдан соң шушы орлык нишлей? Яңадан үсеп чыга ди. Сахих Муслимда килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Кешедә бар ди бер сөяк ди, ул сөяк ишермәс ди. Һәм кыямәт көнендә ди, шушы сөяктән кеше терелеп чыгар ди, үсеп чыгар ди. Шул вакыт кешеләр сорадылар ди: "Я Расулаллаһ, бу нинди сөяксең?" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди, бу шушы умыртка сөяге ди, кыйрык сөяге дип әйтер ди, көпшик. Икенче бер хадистә килә. Бу өченче була инде, көпшик турында. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, җир ди, кешенең бөтен тәнен ашар ди. Ширә дип әйтми инде, аша бетерә ди. Ни өчен, мәсәлән, исламда табут юк, гроблар юк, чөнки гробта кеше нишли? Исләнә, сасы, нитә, ул җирдә аны җир ашый. Җир ашый аны. Әйе. Шуңа күрә нәрсә? Исламда ул инде кәфенлек белән генә күмәбез. Җир адәм баласының бөтен тәнен ашар ди, кыйрык сөягеннән башкасын ди. Чөнки кыйрык сөягеннән башланды аның яратылышы ди, һәм кыйрык сөягеннән ул яңадан терелер ди. Бу Сахих Муслимда килә.
Шуңа күрә койрык сөяге кала, ул инде ширми. Булай, әгәр дә бу хадискә карасак, димәк инде нәрсә, адәм вакытыннан калган бөтен кешеләрнең дә шушы койрык сөякләре каядыр җирдә, нәрсә, ул каядыр ята, инде шул тишелеп чыгачак була инде. Шулай бит. Бу мәсьәләдә тагын бер генә әйбер өстәп әйтәсем килә. Гади кешеләрдән айырмалы буларак, пәйгамбәрләрнең тәннәрен җир ашамый. Чөнки пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, хадислар күп, ул шундый тема мумайязатур русул, особенности пророков дигән тема ул акыйдада. Ул айырым ни шундый пәйгамбәрләргә иманда бар ул. Шул пәйгамбәрләрнең бер айырмасы кабердә аларны җир ашамый. Аллаһ Тәгалә туфракка харам кылган пәйгамбәрләрнең тәннәрен ашарга. Шуңа күрә җир нишлей? Пәйгамбәрләрнең тәннәрен эшертми. Хәтта беләбез бит инде тарихта, ул инде фитнәләр инде ул. Фитнәләр пәйгамбәребезгә каршы, исламга каршы төрле хәрәкәтләр булды бит инде. Хәтта ничә мәртәбә пәйгамбәребезнең кабрын казып, аның гәүдәсен урламакчы булдылар. Шуңа күрә бүгенге көндә дә пәйгамбәребезнең кабры бөтен яктан ул бетонирован. Ул тарихта бар ул чирак. Ул тарихта бар, аны шулай казымакчы булдылар. Пәйгамбәребезнең тәнен алырга. Шуңа күрә пәйгамбәрләрнең тәннәре ширми. Хәтта Гомар ибн Хаттаб вакытында шундый хәл була. Табигиннар була инде, анда сахабалар, хәтерләйм кайсылары булды. Пәйгамбәрбез юк бит инде ха. Гомар ибн Хаттабка киләләр һәм әйтәләр, без ди бер гәүдә таптык ди. Таптык бер гәүдә ди. Ул гәүдә бик зур була инде. Бик озын, әллә ничә метрлы була ул. Шуннан соң инде Гомар әйтә, бу ди пәйгамбәрләрнең берсенең тәне булырга мөмкин ди. Чөнки пәйгамбәрләр кабердә ширмиләр. Һәм ул тәнгә гыйбадәт кылмасыннар өчен Гомар ибн Хаттаб әйтә, төннә белән 30 кабер казыгыз ди. 30 кабер казыгыз ди. Һәм ул гәүдәне шуның берсенә күмегез ди. Һәм 30-ын да җирләгез ди. Һәм кешегә әйтмәгез кайсында ди. Кешеләр белмәсен ди. Ул инде ул нәрсә ул тарихта бар. Тарихта бар инде гәүдәләре ширми дигән нәрсә бар. Шуңа күрә бусы инде пәйгамбәрләргә кагыла. Шулай бит, ләкин гади кешегә түгел. Алга таба кешеләрнең терелеп чыгулары, әлбәттә алар инде үзләре ни хәлдә үлсәләр, шул хәлдә терелсәләр дә, ләкин кешенең табигаты үзгәрә. Кешенең организм үзгәрә, кешенең табигаты үзгәрә. Кеше башка җиргә чыккан кебек, аның табигаты да башка була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үзенең бәндәләрен кыямәт көнендә терелтәчәк. Алар инде ике куллы, ике аяклы, ике күзле, әмма ләкин аларның табигатында шактый үзгәрешләр булачак. Шул үзгәрешләрнең иң беренчесе дип әйтсәк тә була, алар бессмертный булачак. Менә кешеләр бит инде хыяллана, бессмертный буларга. Кешеләр була бессмертный бер үлгәннән соң. Кыямәт көнендә терелеп чыкканнан соң кешеләр үлмәячәк бөтен. Хәтта җәһәннәмгә кирип, моннан казыйлар, моннан яндыралар, моннан кидерәләр. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Ла ямуту фиха ва ла яхья диде. Ул анда үлмәстә, тирдә булмас диде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям да әйтә, дөреслектә нәрсә дип, юк, бу ни? Аят. Ибраһим сүрәсе 17-нче аят. Үлем ди, аларга бөтен яктан киләчәк ди. Чөнки китереп казага шул үләргә тиеш бит инде. Шулай бит. Яндырга шул үләргә тиеш. Төтен белән ул үләргә тиеш, ләкин алар үлмәсләр ди. Үлү дигән әйбер бетә. Һәм бүтән кеше үлмәячәк. Шулай ук, әйттек инде, сарык хәлендә, куй хәлендә үлемнең үзен суячаклар. Ул хадисләргә әле тукталырбыз. Шулай ук кешенең зрениесе үзгәрәчәк.
һәм бу дөньяда күрмәгән әйберләрне кыямәттә терелгәннән соң күрә башлаячаклар. Без бу дөньяда күрмибез фәрештәләрне, без бу дөньяда күрмибез җиннәрне, шайтаннарны. Кыямәттә фәрештәләрне дә, җин шайтаннарны да күрәчәкләр. Күрәчәкләр. Шулай ук җәннәт әһелләренә килгәндә тартаю дигән әйбер бетә бит инде, шулай бит. Сабый бала сабый бул хәлендә кирмей, шулай бит инде. Ул 33 яшь дип әйтелә. Бәдрәфкә йөрү дигән әйбер бетә. Ягъни кеше хаҗәт үтәми башлый. Шулай ук галимнәр әйтә, бетәчәк төкерү дигән әйбер, мәсәлән, төкерү. Андай ягъни бу дөньядагы менә кайбер табигый әйберләр, алар бетә. Кеше, мәсәлән, җәннәттә ашый. Тамак ашу булмый инде җәннәттә, беләбез, шулай бит. Тамак ашу булмый. Чөнки ачлык дигән әйбер бетә. Сусау булмый. Сусау дигән сыйфат бетә. Качан? Хавыздан эчкәч, шулай бит инде. Кеше хавыздан эчкәч, бетте бүтән нидән җәннәттән агып чыккан сулык, водоем дип әйтәбез. Һәм тамак ашу дигән әйбер бетә җәннәттә. Кеше ашый тәмле булганга гына, эчә тәмле булганга гына. Хәзер ашагач, эчкәч, организм битне кайдыр куярга тиеш. Шулай бит. Бәдрәфкә йөрү булмый. Чөнки нәрсә ул кимчелек. Кимчелек. Шуңа күрә җәннәттә менә зур расход юк, бәдрәфләр кирәкми инде. Юк, тамак ашмый, ләкин тәмле булганга ашый. Тәмле булганга ашый. Йокы булмый. Җәннәттә дә булмый, җәһәннәмдә точно йоклатмыйлар инде. Җәннәттә йокы булмый, ни өчен? Чөнки йокы ул бит слабость. Ә җәннәттә слабость юк. Ул бит кеше, мәсәлән, йокламаса үлә. Ашамаса үлә, ә җәннәттә андай бер юк. Шуңа күрә җәннәттә, "Ой, йокым туймады бүген" дип йөреп булмый. Йокы аннан соң ул вакыт тәрәм итү, шулай бит. Эштә юктыр инде. Эшме? Табасы сез. Эш табырлар анда развлекательный программа. Ансы башка дәрес, бу елга түгел. Киләсе елга иншаллах. Ләкин шулай да әйткәнебезчә, ул инде кешеләр бөтенләй башка төрле аяклы, башка төрле куллы дигән сүз түгел инде. Шулай бит? Кеше шул хәлендә туачак. Ләкин терләчәк. Ләкин әйткәнебезчә, сыйфатлар башка булачак инде. Алга таба иң беренче кем кабердән тора? Тема. Иң беренче кабердән кем торачак? 2 минут кына калган икән. Башлыйбызмы, юкмы теманы? Иң беренче булып Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшыра, Сахих Муслимда килә. Кыямәт көнендә ди, мин адәм балаларының әфәндесе булырмын ди. Буду господином всех, ягъни иң человек номер 1 инде. Аннан соң Пәйгамбәрбездән дә өстен беркем дә булмый. Һәм иң беренче ди, кабер минем өстемнән ачылыр ди. Иң беренче кабер минем өстемнән ачылыр ди. Һәм иң беренче булып кем өчендер мин шафагать кылачакмын ди. Ягъни авыз ачып беренче кем сүз әйтә? Пәйгамбәр әйтәчәк, кем өчендер яклап шафагать кылып, һәм иң беренче минем шафагатым кабул булыр ди. Иң беренче минем шафагатым кабул булыр ди. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иң беренче булып аның кабыры ачылачак һәм кабердән иң беренче ул торачак. Ләкин әле монда тагын берничә хадис калды. Һәм аннан соң инде безнең темабыз җыелу. Әле бит безнең бар, мәсәлән, сорау. Фәрештә сурга беренче тапкыр үргәч, хайваннар үлдеме? Кошлар бөтенесе үлдеме? Икенче тапкыр сурга үргәч, алар торамы, юкмы? Хайваннар, теге яраткан сыерыңны табасыңмы, юкмы анда? Псиеңне теге үлгән иде бит. Шуңа күрә, иншалла, инде ансы икенче дәрескә. Чөнки безнең азан вакыты җитте. Ничек итеп торачаклар, нинди хәлләрдә булачак, менә безнең алга таба нинди киемнәр киячәкләр, ул нинди мәйдан булачак, ул бит бу җир булмаячак. Ул планета Земля булмый. Ул башка җир булачак. Аларны без иншалла киләсе дәрескә. Субханакаллаһумма бихамдик, шәһадә ла илаһа илля анта.